ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः आवाहयामि महागणाधिपतये नमः आवाहरत्नगजदहेम सिंहासनं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः पादारविन्दयोः पाद्यं महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि श्री महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं पूजयति स्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गम् आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्राः सुवसनान्यशाभिधेन सुजाः पूजमानाः अभिचन्द्रावर्तमेन हिरण्याभ्यश्वाः नृजनोः देवसोमा श्री महागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोवेदं परमं पवित्रं प्रजापतिः सारं पुरस्ताहात् आयुष्मग्रे प्रथमञ्जरं प्रयज्ञोवेदं परमस्तेजः महागणाधिपतये नमः उपवेदार्थाक्षतान् समर्पयामि स्कन्धद्वारान्तरादरजान्यजपुष्टाङ्गरीष्णेः ईश्वरीनो सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्री महागणाधिपतये नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि अलङ्करणार्थमाभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि महागणपतये नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम भैरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सिद्धिविनायकाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम कुमाराग्रजाय नमः ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम मोदकहस्ताय नमः ओम वरसिद्धिविनायकाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि वनस्पतिद्वये दिव्ये नानागन्धे सुनिगतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितः श्रीमहागणपतये नमः सुगन्धधूपमाघ्रापयामि साध्यं त्रिवर्धयुक्तं वन्यनायोजितं मया ग्रहाणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यविलापनं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्नर्गाद्वारा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरमाचमनीयं समर्पयामि పెడతాలే అలా పెడతాలే మర్చిపోయి మామూలు యూట్యూబ్ ఇది పెట్టేసిన మామూలు రికార్డింగ్ ఓం ప్రోక్షామి श्री महागणाधिपतये नमः काश्मीर फलदेत बहुवीर फलदेत कदलीफलान् निवेदयामि शुभिञ्जन् स्वामी ओम प्राणाय स्वाहा ओम वानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा श्री महागणाधिपतये नमः मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि अमृताभिधानदेवत्राभवं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं भोगीफलैश्चकर्पूरे नागवल्लेतरैर्युतं चोर्णकर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं विदरिक्तं महागणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि सर इंटिका अंतर जी ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रणतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने जगदुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः दिव्यनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि नमस्करोमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द चपटि सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलः गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटः विघ्नराजः विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षः बालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः षोडश एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे
तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सित अर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितः यस्सुरैरपि सर्वविघ्न छिदेतस्मै गणाधिपतये नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। पादारविन्दयोः वेदोक्त सुवर्ण मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम हृदयास्मव्ये नमो मृत्यामित्रं देवं मित्रधेयं नमस्तु अनुरागान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः दीर्घायुष्यमस्तु। महागणपतये नमः। यथासमुदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। అది పాప ओम अबोहिष्ठामयो भवस्थान अबोहिष्ठामयो भवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय जक्षसे यो पश्चिमतमोरतस्तस्य भाजेते जन्मथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णः श्रुतजपाकः अग्नीयागर्भन्धरे विरूपास्तानः पश्यद्दस्यो नामवन्तु यासा गोराजा वरुणो यातिमध्ये सत्यामदयपश्यञ्जनानाम् अधस्तुदश्चर्योजापामकास्तानः पश्यद्दस्यो नामवन्तु यासां देवादिभिः गृह्णन्ति पक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं वैलोकन्ति रुद्रास्तानः पश्यद्दस्यो नामवन्तु शिवेन वाचक्षुषा पश्यतामशिवया सर्वोपस्पृशदत्तरं मे सर्वागो अग्निगो रक्षुरदो वे ओमैवच्छोभनमो ज्योतिदत्ता ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिं विश्वतो विद्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषे वेदगो सर्वं यद्बोधं यच्च भव्यम् उदामृतत्तस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अदोज्जायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोद्भौतैः पादोऽस्येह भवः ततो विश्वव्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः सदादोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भो विमसो पुरः यत्पुरुषेण हविषः देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्याधीराज्यम् ग्रीष्म युद्धशरद्भविः सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्तसमितकृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं परिप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः येन देवायजन्त साध्यार्धयश्चे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं दृशदाज्यं पशुगस्तागश्चित्रेवायं जाने आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः अग्रसामान्यज्ञे छन्दागो जरिज्ञे तस्मात् यदस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त एकेजो भयाततः गावो हरिज्ञे तस्मात् जाता जावयः यत्पुरुषं यदतुः तदिहाव्यकल्पयन् मुखज्ञमस्यो बाहु काभूरो बाधा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वतस्य यद्वैश्यः अभ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीकृष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां मृत्युश्रोत्रात् तथा लोकागोह कल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनयदास्ते दादा परस्ताद्यमुदाजहार शत्रं प्रविद्वान् प्रतिहस्तः तमेवं
विद्वानमृतये भवति नान्यपन्था अजराय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयनं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानस्सुरन्ते यत्रपूर्वे साध्यात् सन्ति देवाः अर्धसम्भूतः पृथिव्यैरसाः च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य त्वचा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमग्रेः वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमरपरन्तात् तमेवं विद्वानमृतये भवति नान्यः पन्था वेद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते प्रजलीला परिजानन्ति योनिम् मरीचीना पदमिच्छन्ति वेदः यो देवेभ्यादपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुद्राय ब्राह्मये ऋषिं ब्राह्मं गृह्णन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यत्रैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रीश्वरे लक्ष्मीष्टपत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अभिनवयातम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण दक्षयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हिरण्यवर्णां हरिणीं दुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रीदेवीं वक्वये श्रीर्मादेवीं जलदां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिह वक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽतबिल्वः फलानि तपसानुदन्तु भाजान्तराजाश्च वाक्या लक्ष्मीः उभयदमान्दे वृषकीर्तिश्चमणिनाथः प्रादुर्भूतवस्त्रराश्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रुतिवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमलबुद्धिञ्जलर्वाण्यकं मे गृहादे गन्धर्वारान्तराधृजा नित्यमुष्टां गरीषिणीः ईश्वरीमो सर्वभूतानां दाभ्यामक्ष्मये श्रियं मनसक्काममागोदिं वादसत्यमसीमहि प्रसूनां भ्रमण्डस्य श्रीश्रेयदायुषः प्रथमेन प्रजाभूतामेनं भवरत्नः श्रियं वादय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपश्रुतं तस्निग्धानि जिह्वेत वसमे गृहे च दैवीं मातरं श्रियं वादय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेमवारिणीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां जठरणीं यष्टिं पितरां पद्मवारिणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीं प्रभयामीः यस्यां हिरण्यं प्रभो गङ्गावोदास्याश्वान् नित्यं पुरुषाणहं महादेव्ये विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् सत्यनारायण स्वामी नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि చేతిలో తీసుకొని విగ్రహాలు కడిగి మనకి కడిగించాము విగ్రహం తీసుకోండి కూర్చోలేదంటారు ఉంగిపోయినట్టు ఉంగిపోయినట్టు ఉంటారంట ట్రై చేసి కూర్చోలేక బాలిపోయినట్టుందంట మహి చిన్న ప్లేట్ ఏంటి చిన్న గుజ్జి ప్లేట్ అనుకున్నాము పైన అవి అంటే నెయ్యి అది స్టిక్స్ పెట్టిండే డబ్బాలన్నా దానికి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టిండే నెయ్యి డబ్బా దాని పక్కన ఉంటుంది అందులో నామని పెట్టిండాలి లేదంటే పెద్దదే ఇచ్చి పెద్దది రెండుదే పెద్దది
పువ్వులు అవి ఒకటి తీసేసి పోసేయండి. కాస్త పంచదార వేయండి సార్. కవర్లు ఇంట్లో ఉన్నాయి. కవర్లు ప్రసాదం అక్కడ ఉన్నాయి. కవిత భాషకి ఫోన్ చేసే భాష చెప్తే తెచ్చేస్తారు పెరుగు చిప్స్. ओम इमप्रे शरीरा नेमय यज्ञं मे मिक्षदा विदान अपरीहे मवे औषधय संवादं स्वामे सहराज्ञाः यस्मैः करोति ब्राह्मण समराः जन्मादयामते आगते सदावति पवित्रे परिशुद्धते वक्षे यज्ञेषु वर्धते मंगे मंगे वने सरस्वती सततम गुरुदापं स्या विद्यावान् कृते वस्तुजाति जगन्नाः दासुजे स्वादि सुविधाभगा आलम्भारं चित्रमयी महेरण्यरो वत्सहिरण्यसुन्दरवान् वात्स्य योने सज्जा हिरण्यदाता रत्ना अस्मै वाह स्वासा परिधारा सौश्रेयाः भोजयामाः तुतियाः सत्रवयमानिन्द्य स्वाध्यो पवनासनदे वृन्दाः तत्पाजमिन्द्रस्य पवनस्य सुमगसे वर्णावाहने वियोगः ओम तत्त्वाय ब्रह्माण वृन्दामानस्तागाः तेजमानः हरिर्भिः अहेणमानः वर्णयः भोद्योषं समानाय प्रमोषि अस्मिन् कलशे सकलतीर्थाधिपतिं भगवन्तं वरुणं ध्यायामि वर्णस्य इदमासनं गन्धादि सकलाराधनैः स्वार्चिताम् आन्त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्त्रं जयस्तराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्वराजं शिल्पन्तु दिवस्तेदरादरं नमोऽस्कारपदे नमो गणपतये नमः नमस्ते लम्बोदरादेकदन्ताय विघ्नविनाशे दुर्गाय श्रीमन्नमोऽस्ताय नमो नमः श्रीगुरुभ्ये नमः गणपतिं ध्यायामि आवाहयामि मंडले गणेशादि पंचलोक पालक देवताः ध्यायामि आवाहयामि ओम आसत्ये नरदसा वर्तमानोनिवेशे नमो ब्रह्मत्यञ्जाय गणले सवितारसेना देवाय धूमना विपश्यन्त अग्निं दोदं प्रणीमहे होदारं विष्णवे धर्मज्ञं दुर्गं सर्वदुर्गाय प्रदेशे विष्णुसमाय दुर्गसे ओचे वसन्तनागो हृदे साङ्गं सायुधं सलानं दरिद्योर्णे पुत्रपरिवार समेतं अधिदेवता प्रत्यदेवता अस्मिन् मण्डले आदित्यग्रहं ध्यायामि आवाहयामि गोभाग्याय सुरमेदे विश्वसमृष्टियं भवानस्य संगते अप्सुमे सोमा प्रवेदन्तर विश्वानि वेदरा अग्निञ्च विश्वं भवामस्य विश्ववेदली गौरीमि मायां दक्षत्येकपदे त्रिपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी नवभूषे सहस्राक्षरा परमेण्यो साङ्गं सायुधं सवाहनं दरिद्रपत्नी पुत्रपरिवारतमेतम् अधिदेवता प्रत्यदेवता दैकम् अस्मिन् मण्डले सोमग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ओम निर्मोद्धाय भगवते पृथिव्याय भागोरेदागं श्रीमते श्यानाम श्रीभवान क्षरानिवेशने यच्छाम सर्वप्रथा क्षेत्र सर्वदा देवमतेने वलयावदे गामस्तं बोधयित्वानामडादि कृषे साङ्गं सायुधं दलान्दरग्निपत्नी पुत्र परिवारसमेत मध्यदेवता प्रत्यदेवता दैनं अस्मिन् मण्डले अङ्गारकग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजार्घ्य प्रजावोत्ते जगोदरजयधावयञ्च तान्नपादागं श्रीद्वैतन्तमेतं विदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानित देवतं तमो नमस्य वागोदरे विष्णुराणमति विष्णोः पृष्ठमति विष्णोस्तग्रे विष्णोः
पुत्रपरिवारसमेतं मधिदेवता प्रत्यदेवताधैर्यम् अस्मिन् मण्डले बृहद्ग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ॐ बृहस्पते हरियद्रयोरादिवन्दिवादिकृतमञ्जनेशो यद्वेदच्छो सर्वप्रजातस्मात् निर्वणन्ते इन्द्रवरुणदेवाय यथाचार्यादे विवत्सदस्य रोहिणी देवरो जन्मन्नाकासन्ति वैश्वयज्ञाः ब्रह्मयज्ञानमृतमस्तादिदेवसुजावेन आवासोदयामासविता सदस्य सदस्यवाङ्गं सायिदं तवारं दरिद्रवत्ते पुत्रपरिवारसमेत मधिदेवता प्रत्यदेवताधैर्यम् अस्मिन् मण्डले बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ॐ शुक्रन्दे अग्निन्दे अग्निरूपे हरिद्योनिवासे विश्वायमायावसुधावो भद्रादे कोषण्डरात्रसो ग्राणी मासराणि सुरत्ने अवश्यमैक्यस्यापरञ्जलसामदेवते साङ्गं सायुधं तवारन्दरिक्यपत्नी पुत्रपरिवारसमेत मधिदेवता प्रत्यदेवताधैर्यम् अस्मिन् मण्डले शुक्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ॐ शन्नो देवी रविन्द्रावो भवन्तु वेदे विश्ववन्द्रः भगवदेवत्वदेवान्यन्यो विश्वास्ते जोमस्तन्नोऽस्तु वरिकृष्यामपदजोरीनागमय्यापरसरमाहि सीताङ्गिरोभिर्विदुर्विसुम्मिदानः आत्ममुद्राः साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिपत्नी पुत्रपरिवारसमेतं मधिदेवता प्रत्यदेवता अस्मिन् मण्डले शनीश्वरग्रहं ध्यायामि आवाहयामि मण्डले राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ॐ केतुर्मण्डकेतवेशनपर्यावेशने ब्रह्मदेवानां पदवीकरीणां सुरविप्राणां महिलामृगाणां सेनारुद्राणागस्वदेवनागोसोम पवित्रमध्ये दिरेवन्ने साङ्गं सायुधं तवाहं सचित्तजतं नमस्मै यत्राख्यातयत्रतमं वयोधां दर्शनं दैववीरं ब्रह्मचन्द्रचन्द्रां हृदयस्वा साङ्गं सायुधं तवान्दरिकृतने पुत्रदेवता प्रत्यदेवताधैर्यम् अस्मिन् मण्डले केतुर्गणं ध्यायामि आवाहयामि आदित्यानवग्रहदेवताभ्यो स्थापनानन्तरमिदमख्यमिदं सकलाराधनैः शोभनमस्तु ॐ इन्द्रं वा विश्वस्पतिर्वामहेजनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः प्राग्भागे इन्द्रं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निलोलं प्रणीमहे अवतारं विश्वेदनं मत्स्यकृतम् आग्नेय दिग्भागे अग्निं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यमाय सोमगुं शृणुते यमाय लोदाहवे अगोहयज्ञागच्छत्यग्निदो द्वारं कृतः दक्षिणदिग्भागे यं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मोषणपराः परानिर्दर्ग्रहणः दिग्भागे निर्दिग्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दिग्भागे वरणदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायुर्दिग्भागे वायुदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उत्तरदिग्भागे कुबेरदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानदिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शिवोत्तममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गौरी विमाय सलिलानिदक्षते एकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुपदे सहस्राक्षरावने अन्नद्राय प्रचेतसे मेघस्तमाय दम्यसे भोजे वसन्तमगो कलशे उमामहेश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् कलशे लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उमादेवी सरस्वती वाजे सर्वाधिपति दीनां विद्येवता ब्रह्मदेवानां पदवीकवीनां सुजप्राणां वैष्णवज्ञानां शीलारुद्राणागस्वति धर्मणागोसाम पवित्रमध्ये कलशे वाणीहिरण्यगर्भमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः स्थापनानन्तरमिदमख्यमिदं सकलाराधनैः शोभनमस्तु ओम विष्णोर्नुगं अस्कभाजदुत्तरगोषधस्थं विचक्रमाणश्रेधोरगाय विष्णोरलाडमधिविष्णोः पृष्ठमधिविष्णोश्चत्रे विष्णोस्योगधिविष्णोः ब्रह्मदिवैष्णवमधिविष्णवे नमस्य
प्रियमपि पातो अस्यां तरोयत्रवे वयवोमदन्ति गुरुक्रमस्य दैवन्दुलित्वा विष्णोः पदे परमेव भवत्सः प्रातश्रीष्णुस्तवदे वीर्याय भगवानभीमत्वचरोगिरिष्टा यस्य ऋषु विक्रमणेषु अधीक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वा परोमात्रया धनुवारुधा देवहि भवन्वस्तवन्ति उभे देविद्वरदे पृथिव्या विष्णोदेवत्तां परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवी वेशयेतां विष्णुर्मनुजेतस्यन्नेवासो अस्ये योजनादः रुक्षिणो सुजनिमाजकारातिर्देव पृथिवी वेशयेतां विचक्रमे तदर्थं महित्वा प्रविष्णुरस्तु तवदस्तवीयाने अतो देवा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेव तत्पूर्णस्य भागं सवे त्रीणि पदाक्षक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो कर्माणि धारयन् विष्णुः कर्माणि वत्सयो प्रदाय पुरुषे इन्द्रस्य जस्सदा तद्विष्णोः परमं पदकं तथा पश्यन्ति सूर्यादिति भजत्वरादं तद्विप्रासो विपन्नवो जातभागं सत्समिन्दते विष्णोः यात्वा रामं परां धां साकारं भुजगेयं पद्मनाभं दुरेशं विश्वादायं जगन्सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेतवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षं सारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां वार्यां जयमतिम्हादनोपरि आसीनं बोधस्यामायदाक्षमनङ्गं चन्द्राणां चतुर्बाहं श्रीवत्साङ्गिरोक्षुगं प्रियसत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये लक्ष्मीं खेरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं काशीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपां श्रीमन्मन्दगडाक्षरब्धविभवं ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीं जयलक्ष्मीं सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौ पाशमभीतिमुद्राङ्करैर्वान्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते अस्मिन् कलशे साङ्गसपरिवार रमादयितवीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि ओम असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिहनोः योगपश्येमसूर्यमच्चरं समनपदे प्रणयाः स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमापप्राणाय वेदास्थानमवक्वेदे स्वामिन् सर्वजगन्नाथयावत्पूजावतारकं तावत्कुं वीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पीठेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहितो भव स्थापितो भव कुण्ठितो भव सुनिरुद्धो भव प्रसीद 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 साङ्गसर्वदेववेङ्कटनारायणस्वामिने नमः पुष्पस्वर्णमवि ध्यायामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि చెప్పండి ధ్యాయేత్ సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయ సమన్వితం లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం హరిం పీతాంబరం నీలవర్ణం శ్రీవత్స పదభూషితం గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యైః అభిపూజితం సాంగసర్వనారాయణస్వామి నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఓం సహస్రశీర్ష పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ సర్వోనిం విశ్వదా వృత్తా పంచతిష్ఠదశాం గుణం చెప్పండి జ్యోతిషాంతం సర్వ లోకాంతరస్థం ఓంకారాఖ్యం యోగిహృద్ ధ్యానగమ్యం సాంగం శక్తిం సాయుధం భక్తిసేవ్యం సేవ్యం సర్వాకారం విష్ణుం ఆవాహయామి సాంగసవరారమాసైతవీరవేంకటసత్యనారాయణస్వామి నమః ఆవాహయామి పురుషయే వేదగోదర్వం యద్భోదం యచ్చభవ్యం ఉదామదత్తస్యేషానః యన్నేనాధిరోహతి కల్పద్రుమూలే మణివేది మధ్యే సింహాసనం
స్వర్ణమయం సురత్నం విచిత్ర వస్త్రావృతం అచ్యుత ప్రభో గృహాణ లక్ష్మీ ధరణీ సమన్విత సాంగ సపరివార రమాదైత సత్యనారాయణ స్వామి హేమ సింహాసనం సమర్పయామి విశ్వభూతాని త్రిపాదస్యామృతంతివి చెప్పండి. నారాయణ నమస్తేస్తు నరకార్ణవ తారక వాద్యం గృహాణ దేవేశ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ. సత్యనారాయణ స్వామి పాద్యం సమర్పయామి. పురుషః పాదో వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపాయ ఋషిక పతయే నమః మయా నివేదితో భక్త్యా అర్ఘ్యోయం ప్రతిగృహ్యతాం. సత్యనారాయణ స్వామి నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పశ్చాద్భో విమథో పురా చెప్పండి. మందాకిన్యాస్తు యద్వారి సర్వపాప హరం శుభం తదిదం కల్పితం దేవ సమ్యగాచమ్యతాం. విభో సాంగ సర్వవార రమాదైత వీరవేంద్రనారాయణ స్వామి నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. అభిషాః సేవాయజ్ఞపదం తదా సంతో అస్యాసీదాజ్యం గ్రీష్మయుధ్మః శరద్ధమీః. తీర్థోదకైః కాంచన కుంభ సంస్థైః సువాసితైః దేవ కృపారస ఆర్ద్రైః మయార్పితం స్నానవిధిం గృహాణ పాదాబ్జ నిష్ట్యూత నదీ ప్రవాహ. ఓమా బోధిష్టామ యోగోధామ ఓజేదాసన మహేరణాయ యత్తే లోభస్యవమాత సత్యభాజేన హమతేయ మాతః తస్మారంగమామ భక్త్యా ఇన్నతాపో జనయత. మాతయ వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి మాధో రత్నాం నోప్యామి స్థానాంగం మాధవనీయం సమర్పయామి. సహదాస్య సంపరిదయ సప్త సమినః కృతాః దేవాయ యజ్ఞం దంభానాః అబద్ధనం పురుషం పశుం చెప్పండి. వేద సూక్త సమాయుక్తే యజ్ఞసామ సమన్వితే సర్వవర్ణ ప్రదేదేవ వాససీతే వినిర్మితే. సాంగ సర్వవార రమాదైత వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి నమః వస్త్రార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి. విఘ్నం పరిహేష ప్రోక్షన్ పురుషం జాతమం కృతః తేన దేవాయ దంద సాధ్యారజయస్తే. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశానాం నిర్మితం బ్రహ్మసూత్రకం గృహాణ భగవన్ విష్ణు సర్వేష్ట ఫలదో భవ. సాంగ సపరివార రమాదైత వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి నమః వేదార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి. యస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వభూతః సంభృతం వృషరాజ్యం వృషోగుస్తాగుష్టదేవాజ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చయే చెప్పండి. శ్రీఖండం చందనం దివ్యం గంధాఢ్యం సుమనోహరం విలేపనం సురశ్రేష్ఠ ప్రీత్యర్థం ప్రతిగృహ్యతాం. సత్యనారాయణ వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి నమః దివ్య పరిమళగం ధారయామి. గంధోపరి హరిద్ర కుంకుమం సమర్పయామి. యజ్ఞాత్ సర్వభూతః సామాన్య చందాగం సువిజ్రే తస్మాదజాయత. హిరణ్యహార కేయూర రైవేయ మణికంకణైః సుహారం భూషణైర్యుక్తం గృహాణ పురుషోత్తమ. సాంగ సపరివార రమాదైత వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి నమః అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం అక్షతాం సమర్పయామి. ఏకేచ భజాదతః గావో హరిగ్రే తస్మాత్ జాతా అజావయః. మల్లికాది సుగంధీని మాలత్యాదీని వై ప్రభో మయా హృతాని పూజాని మయా హృతాని పుష్పాణి పూజార్థం ప్రతిగృహ్యతాం. రమాదైత వీరవేంద్ర సత్యనారాయణ స్వామి నమః పుష్పమాలాం సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. రమాదైత సత్యనారాయణాయ నమః. ముందు ఒక పువ్వు వేసి పూజ చేస్తూ ఉన్నానమ్మా.
ओम केशवाय नमः पादौ पूजयामि ओम गोविन्दाय नमः गुल्फौ पूजयामि ओम इन्दिरापदये नमः नखे पूजयामि ओम अनघाय नमः चामुण्डी पूजयामि ओम जनार्दनाय नमः ऊरो पूजयामि ओम विष्णुरश्वसे नमः कटिं पूजयामि ओम पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि ओम कुक्षेस्थाय भवनाय नमः धनं पूजयामि ओम लक्ष्मी वक्षस्थलाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ओम शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गबाणये नमः बाहून् पूजयामि ओम कम्बुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ओम पूर्णेन्दु निभवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ओम कुन्दकुड्मलदन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि ओम नासाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि ओम रत्नकुण्डलाय नमः अन्नं पूजयामि ओम सूर्यचन्द्राग्निधारिणे नमः नेत्रे पूजयामि सुललाटाय नमः ललाटं पूजयामि ओम सहस्रशिरसे नमः शिरं पूजयामि श्रीरमादितदत्तनारायणस्वामिने नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि इष्टवे नमः जिष्टवे नमः वषट्काराय नमः देवदेवाय नमः शाकमिदे नमः दामोदराय नमः धीरवन्दवे नमः हरिदेवाय नमः ओम हरिदेवस्तुताय नमः पुण्डरीकाय नमः पुरानन्दाय नमः परमात्मने नमः परात्पराय नमः परुषधारिणे नमः विश्वात्मने नमः ओम कृष्णाय नमः कलिमलापहारिणे नमः कौस्तुभोद्भासितो रसाय नमः नारायण नमः नारायणाय नमः भारते नमः हराय नमः हरिप्रियाय नमः स्वामिने नमः वैकुण्ठाय नमः ओम विश्वतो मुखाय नमः ऋषिकेशाय नमः प्रमेयात्मने नमः वराहाय नमः धरणीधराय नमः वामनाय नमः वेदवक्ताय नमः वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः रामाय नमः विरामाय नमः विरजाय नमः रावणाय नमः रमाय नमः वैकुण्ठवासिने नमः वसुमते नमः ओम धनदाय नमः धरणीधराय नमः धर्मेशाय नमः धरणीनाथाय नमः धीराय नमः धर्मपदाम्बराय नमः ओम सहस्रशीर्षाय नमः पुरुषाय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः सर्वदाय नमः सर्वपदे नमः ओम सर्वाय नमः शरण्याय नमः साधु वल्लभाय नमः कौसल्यनन्दनाय नमः श्रीमते नमः राक्षसकुलनाशकाय नमः जगत्कर्ताय नमः जगद्धर्ताय नमः ओम जगज्जेताय नमः जनार्दहराय नमः जानकीसहाय नमः देवाय नमः देवरूपाय नमः देवेश्वराय नमः क्षीराब्धिवासिने नमः ओम क्षीराब्धितनया वल्लभाय नमः शेषसाये नमः वर्णकाय वाहनाय नमः विस्तरश्रवसे नमः माधवाय नमः मधुरानाथाय नमः मुकुन्दाय नमः मोहनाशनाय नमः दैत्यारिणे नमः पुण्डरीक्षाय नमः ओम अच्युताय नमः मधुसूदनाय नमः सोमसूर्याग्निनयनाय नमः नृसिंहाय नमः भक्तवत्सलाय नमः नित्याय नमः निरामाय नमः शुद्धाय नमः नरदेवाय नमः जगत्प्रभवे नमः हयग्रीवाय नमः चिदरिभवे नमः उपेन्द्राय नमः रुक्मिणीपतये नमः सर्वदेवमयाय नमः शीशाय नमः सर्वधाराय नमः सनातनाय नमः सौम्याय नमः सौम्यप्रदाय नमः षष्ठे नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः जनार्दनाय नमः विशोधतनयाय नमः योगिने नमः योगशास्त्रपरायणाय नमः रुद्रात्मकाय नमः रुद्रमूर्तये नमः राघवाय नमः मधुसूदनाय नमः विष्णवे नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि अहूपनिष्ठि कमलपादपुष्पे महालक्ष्मी नमः तुलसी महालक्ष्मी అప్పుడు మరి వెళ్తూ కుంకుమ ఇస్తున్నాం దర్శనం చేస్తున్నాం ओम प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्यायै नमः सर्वभूतैः प्रदायै नमः शुद्धायै नमः विभूत्यै नमः सुखे नमः ओम परमात्मिकायै नमः वाचे नमः पद्मालयायै नमः पद्मायै नमः सुचये नमः स्वाहायै नमः स्वधायै नमः सुधायै नमः धन्यायै नमः हिरण्मय्यै नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टायै नमः जिगुहावर्यै नमः मदित्यै नमः दित्यै नमः ओम देवतायै नमः वसुधायै नमः वसुधारिण्यै नमः कमलायै नमः कान्तायै नमः कामाक्षी नमः क्रोधसम्भवायै नमः अनुग्रहपरायै नमः बुद्धये नमः अनघायै नमः हरिवल्लभायै नमः शोकायै नमः क्रोधायै नमः दीप्तायै नमः ओम लोक शोक विनाशिनी नमः धर्म विजयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियायै नमः पद्महस्तायै नमः पद्माक्षी नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्यै नमः पद्मनाभप्रियायै नमः ब्रह्मायै नमः पद्ममालाधरायै नमः देव्यै नमः पद्मिन्यै नमः
ओम पद्मगंधिनी नमः पुण्यगंधारी नमः सुप्रसन्नानी नमः प्रसादाभिमुख्ये नमः प्रभारी नमः ओम चंद्रवदनानी नमः चंद्रारी नमः चंद्रसहोदरी नमः चतुर्भुजारी नमः चंद्ररूपारी नमः विद्यारी नमः विद्युशीतलारी नमः ओम आह्लादजननी नमः पुष्ट्ये नमः शिवाजी नमः शिवकर्ये नमः सत्ये नमः विमलाये नमः ओम विश्वजनन्ये नमः तुष्ट्ये नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रीतिपुष्करण्ये नमः शान्तायै नमः शुक्रमान्यापरायै नमः श्री नमः भास्कर्ये नमः बिल्वनिलयायै नमः ओम वरारोहायै नमः यशस्विन्ये नमः वसुन्धरायै नमः उदाराङ्गायै नमः हरिण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यकर्ये नमः सिद्धायै नमः प्रेमसौम्यायै नमः शुभप्रदायै नमः प्रवेशप्रदानन्दायै नमः वरलक्ष्मी नमः वसुप्रदायै नमः सुधायै नमः हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः जलायै नमः मंगलादेव्यै नमः ओम विष्णु वाक्षस्थलस्थितायै नमः विष्णुवत्यै नमः वसन्नाक्ष्मी नमः नारायण समाश्रितायै नमः दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः देव्यै नमः सर्वोपद्रववारिण्यै नमः नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ब्रह्मा विष्णुशिवात्मकायै नमः विशालज्ञानसम्पन्नायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः महालक्ष्मी नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ఇక్కడ మండపంలో వేస్తాం ओम ग्रहणादिकेभ्यो नमः लोकसंस्कृतेभ्यो नमः लोकसाक्षिभ्यो नमः परिमलभावेभ्यो नमः विरामूर्तिभ्यो ग्रहणादिकेभ्यो नमः लोकसंस्कृतेभ्यो नमः लोकसाक्षिभ्यो नमः परिमलभावेभ्यो नमः विरामूर्तिभ्यो नमः सर्वोत्तमेभ्यो नमः प्रदन्नेभ्यो नमः लोकभावनेभ्यो नमः वेदोमूर्तिभ्यो नमः केचलेभ्यो नमः भाषणाशास्त्रेभ्यो नमः ज्योतिर्मयेभ्यो नमः राजीवलोचनेभ्यो नमः नवरत्नानमणिभूषणेभ्यो नमः माणिक्यादिभूषणेभ्यो नमः नक्षत्राधिपतिभ्यो नमः नक्षत्राणामधिपतेभ्यो नमः शक्त्यावतारेभ्यो नमः चतुर्भुजान्वितेभ्यो नमः सर्वसृष्टिकर्तृभ्यो नमः सर्वकर्मफलप्रदेभ्यो नमः धनप्रदायिकेभ्यो नमः सर्वपापहरेभ्यो नमः कारुण्यसागरेभ्यो नमः सकलादेभ्यो नमः ऋणहर्तृभ्यो नमः धान्येभ्यो नमः भारतीभ्यो नमः भक्तवत्सलेभ्यो नमः शोकप्रदायिकेभ्यो नमः भक्तजनरक्षकेभ्यो नमः पुण्यप्रदायिकेभ्यो नमः सर्वशास्त्रविशारदेभ्यो नमः समानभ्यो नमः कामिराभ्यो नमः लक्ष्मीस्पतिप्रदायिकेभ्यो नमः महाभाण्येभ्यो नमः सात्विकेभ्यो नमः सराध्यक्षेभ्यो नमः अश्विन्यास्त्रिभ्यो नमः रेवतीभ्यो नमः गणगणेभ्यो नमः मुद्रामृतेभ्यो नमः मायाविपद्रेभ्यो नमः सदाधारेभ्यो नमः सत्यविघ्नेभ्यो नमः सर्वसम्मतेभ्यो नमः मृत्युपाशिभ्यो नमः ब्रह्मपरायणेभ्यो नमः सुनीतिभ्यो नमः सुजानिभ्यो नमः शिवपूजाकरेभ्यो नमः भद्रप्रियेभ्यो नमः भाग्यकारिकेभ्यो नमः गन्धर्वसेवितेभ्यो नमः गम्भीरवचनेभ्यो नमः कुंजतमेभ्यो नमः चारुभूषणेभ्यो नमः कामितार्थफलेभ्यो नमः सकलज्ञानभ्यो नमः अजातशत्रुभ्यो नमः कृताशनेभ्यो नमः देवपूजितेभ्यो नमः दुष्टेभ्यो नमः ग्रहश्रेष्ठे सर्वाभीष्टप्रदेभ्यो नमः गोचरेभ्यो नमः गोचरेभ्यो नमः ग्रहश्रेष्ठेभ्यो नमः शास्त्रेभ्यो नमः भक्तवन्दितेभ्यो नमः ओम भक्तप्रसन्नेभ्यो नमः पूज्येभ्यो नमः राशीनामधिपेभ्यो नमः नैव संस्कृतेभ्यो नमः आमूलाग्रन्थेभ्यो नमः ब्रह्मरेजोविवर्धनेभ्यो नमः चैत्रवर्णेभ्यो नमः दीर्घगोपेभ्यो नमः भक्तानन्दहरेभ्यो नमः लोकसंस्कृतेभ्यो नमः लोकसाक्षिभ्यो नमः ज्योतिष्मनामरेभ्यो नमः वेदिभ्यो नमः द्रोणेभ्यो नमः महद्भ्यो मित्रेभ्यो नमः दयानिधिभ्यो नमः मुनिवृन्देभ्यो नमः वासुदेवप्रियेभ्यो नमः शङ्करेभ्यो नमः योगीश्वरेभ्यो नमः वराभयकरेभ्यो नमः परमसुभरेभ्यो नमः वसुदेवामृतेभ्यो नमः मुष्टिहस्तुभ्यो नमः मुष्टिकर्तृभ्यो नमः परमप्रीतिकरेभ्यो नमः भवितेभ्यो नमः मन्त्रसिद्धिकरेभ्यो नमः ओम सुगन्धप्रियेभ्यो नमः तत्तद्देशसञ्चारिभ्यो नमः सत्यकृतेभ्यो नमः शुद्धार्थभ्यो नमः कर्मणेभ्यो नमः भगवद्भक्तेभ्यो नमः नीतिगोविदेभ्यो नमः मङ्गलकरेभ्यो नमः तत्त्वसिद्धिप्रदायकेभ्यो नमः आदित्याग्रहग्रहेभ्यो नमः इंद्राय नमः गिरे नमः यमाय नमः निधये नमः गुणाय नमः वार्गे नमः वेदाय नमः ईशानाय नमः दुर्गाय नमः गणाधिपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः भीमराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम यत्पुरुषं यदधो गतिधार्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गो बाहु गाभूरु पादारुच्यते मनपदरोद्भूतगन्धाख्यो आग्रे सर्वदेवानां धूपोरिं प्रतिष्ठितसमाधिदेवनारायण स्वामी नमः धूपमाघ्रापयामि साध्यं जगत्तेक्तं मन्यायोजं प्रध्यानमङ्गलं देवं त्रिलोक्यदेवराभं देवं प्रेक्षां देवालमहात्रे सायमान्तरगाभ्योरादिव्योतर्नमोऽस्ते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृताय भूतदशैश्यार्ध्यारं साक्षात् देवदर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि
అమ్మ నైవేద్యాలంటే పెట్టుండాలి వద్దట శాంతి అమ్మా వదిన ఐవారు పానకం బాగుంటాను పూలు పెట్టినారు కదా కార్డు పెట్టేస్తుంది ముందు జరిగితే ఓం వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసత్తుపారే సర్వాణి రూపాణి విచిత్య ధీరః నామాని కృత్వాభివదనయాస్తే హిరణ్యపాత్రం మదో పూర్ణం దదాతి పదవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమానాయుస్తేనో తదమరం నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి శ్రీమద్రమారమణ గోవింద గోవింద
सर्वेरजं देवं विश्वाख्यं विश्वशम्भुं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्यं विश्वनारायणगो हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपदेवदेवधिं विश्वस्यात्मेश्वरगो राष्ट्रदगो शिवमत्सुतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तस्मान्नारायणः परः नारायणपरो ध्यानं नारायणः परः यज्ञलिङ्गं सर्वं दृश्यते अंतर्बहिष्टतत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविकं समुद्रेर्तं विश्वशम्भुवं पद्मघोषप्रतीकाजगं हृदयञ्चाप्याथोमुखो निस्यापितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं भाति सन्ततलं याभिस्तलं पत्याकोटदन्निभं तस्यान्ते सुषगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वात्तिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारभद्रकविः द्वितीयगोर्भुमरश्रायि तस्मयस्तस्य सन्ततः सदा देहमापादलमसकः तस्य मध्ये मन्विषिकानि व्यवस्थितः नीलोदमध्यस्थः विद्युल्लेखे भास्वराणि शिराया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सर्वब्रह्मस्वरिवर्षारिस्तेन्द्रस्रोक्षरः परमस्वराट् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् जो वेदादौ स्वः प्रोक्त वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य परः स महेश्वरः साङ्गतप्रभासमादितवीरविग्रहनारायणस्वामिनः पादारिन्दयोः वेदोक्तसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि అలాగే మూడు అక్కడే ఉండి మూడు ఆయన కుదిరితే చేయమని లేదంటే మీరు మూడు ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కారం చేసుకోండి మా అందరూ కూడా అలాగే ప్రదక్షిణ చేయండి మూడు ప్రదక్షిణ చేసి यानि यानि पापानि जन्मानि सर्वाणि दानि विनश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे पापो हंसा कर्मा हमावात्मा पावसंभवः राजमान् सर्वयादेव शरणागतवत्सरान्यथायरणात् स्वरेव सर्वभागस्मात्कार्यभावेन रक्षमां पुरुषोत्तम आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि वेसे नमस्कारं వాళ్ళు నమస్కారం చేసిన తర్వాత అందరూ ముందుకు వచ్చి పూలు వేసి నమస్కారం చేస్తారు ఉషా పాలు ఇంకొక కొంచెం గొప్ప రాసి పెట్టండి స్వామి వస్తారంట చక్కెర లేకుండా ఒట్టి పాలు రెండు ఒక కప్పు కలిసి ఒక దాంట్లో కొంచెం జరిగితే అందరూ వచ్చి పూలు వేసి అందరూ పూలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి పూలు వేసుకున్నారందరూ అక్షతలు తీసుకొని కథ స్టార్ట్ అవుతుంది పుష్పం వేసుకొని కూర్చోండి మళ్ళీ పూజ ఉంటుంది మళ్ళీ నైవేద్యం ఉంటుంది మళ్ళీ ప్రసాదం ఇస్తారు తీసుకోండి కూర్చోండి పూలు వేసిన వాళ్ళు అక్షతలు తీసుకోండి మనం అక్షంతలు అంటే బట్టలు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే అయిపోయి చెప్తా కథ అది కట్టుకుంటారా వాళ్ళు ఏమన్నారా కట్టుకుంటారా తీసుకొచ్చే మనం
ఇప్పుడు వాళ్ళు కట్టుకుని కూర్చుంటారంటే ఇప్పుడే తెచ్చామని ఇప్పుడే పెట్టేస్తాను. నేను లైన్ వచ్చేది చూడు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అయ్యి లైన్స్ వచ్చేది చూడు. ఉప్పో సాఫ్ట్వేర్ కదా అప్డేట్ అయ్యి లైన్ వచ్చేది. కవిత కవిత పెట్టి అమ్మా విద్యార్థమ్మా గంట పడుతుంది. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత సందర్భంగా మీ అమ్మగారు నాన్నగారు ఆశీర్వదిస్తూ ఇచ్చారు. అమ్మగారు వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తూ ఇచ్చారు. ద్వయం ధ్రువం దేరాజావరణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువం దైవశాగ్ని ఆయన పెద్దవాళ్ళు అయితే వేయకండి మీరు. మార్చుకుని వస్తారు. త్వరగా రండి. చేయించదా వద్దంట కూర్చుంటా Thank you.
ఒకటేసారి ఏకదాని విచారణ్యేషు శౌనకాదయః పత్రక్షణాదం సర్వం సూదం పౌరాణికం ఖలు. శ్రీమంతమైన నైమిషారణ్యంలో శౌనకాది మహామహర్షులు తమ దగ్గరకు వచ్చిన మహాపురాణవేత్తైన సూత్రుడికి మర్యాదలు చేసి ఇలా అడిగారు. ఓ పౌరాణిక క్షేత్ర, మానవులు కోరిన ఇహలోక పరలోకమందరి సౌఖ్యములు ఏ వ్రతం చేసి లభించును, ఏ తపం చేసి లభించును, అదంతయు వివరంగా చెప్పమని అడిగారు. సూదుడిగా చెప్తున్నాడు, ముల్లారా, మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఒకప్పుడు దేవర్షి అయిన నారదుడు శ్రీమన్నారాయణ అడిగారు. ఆయన నారదుడు చెప్పిన దాన్నే మీకు చెప్తున్నాను. ఒకనప్పుడు నారద మహాముని లోకంలో అనుగ్రహించిన కోరిక వివిధ లోకంలో తిరుగుతూ భూలోకములకు వచ్చారు. అక్కడ తాము చేసిన కర్మములచే నానా దుఃఖములు అనుభవించు మృగ పశువు పక్ష్యాది అనేక జన్మలు ఎత్తుతున్నారు. మనుషుల్ని ఏ ఉపాయించే వీరి దుఃఖములు తొలగని చింతించి సర్వలోక పరిపాలకుడు శ్రీహరి వైకుంఠానికి వెళ్ళారు. అక్కడ తెల్లని శరీర కాంతి గలవాడు, 4 భుజములు గలవాడు, శంఖము చక్రము గద పద్మము వనమాల వీటిచే అలంకరింపబడిన వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. మాటలకు మనస్సులకు అందరి రూపము గలవాడు, సృష్టి స్థితి లయములు చేయు శక్తి, లయము చేయే అనంత శక్తి గలవాడు అని ప్రార్థించాడు. ఓ నారద మహాముని, నీవిక్కడ ఎందుకు వచ్చావు? నీ మనసులో ఏం కోరిక ఉంది చెప్పు అని అడిగారు. నారదుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, స్వామి, భూలోకంలో జనులందరూ చాలా దుఃఖములు అనుభవించుతున్నారు. మృగ పశువు పక్షి మనుష్యాది అనేక జన్మములు ఎత్తుతున్నారు. అనేక పాపములు చేసి ఆ పాప ఫలము అనుభవించుతున్నారు. తేలికైన ఉపాయం చేత వారి పాపములన్నీ నశించే మార్గము దయచేసి ఉపదేశించండి అని అడిగాడు. భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, నారద, లోకంలోని వారు సుఖపడవలను అని మంచి బుద్ధితో అడిగిన విషయం బాగుంది. జనులు దేనిచే సంసార భ్రాంతి విడిచి సౌఖ్యం పొందుతారు. అట్టి సులభ ఉపాయములు చెప్పడం. భూలోకమందు స్వర్గమందు కూడా దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన పదములు ఈ అందరి వాత్సల్యం చెప్తున్నా. అదే సత్యనారాయణ పదం. దానిని విధి విధానంగా ఆచరించుకున్నారు. ఈ లోకము సమస్త సౌఖ్యములు అనుభవించి ఆ పైన ముక్తి పొందుతుంది అని చెప్పగా, స్వామి, ఆ వ్రత విధానమేమి? ఆ వ్రతము చేస్తే ఫలమేమి? పూర్వం ఎవరైనా చేసి ఫలం పొందారా? ఆ వ్రతం ఎప్పుడు చేయాలి? ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పమని అడిగారు. భగవానుడు ఇప్పుడు చెప్పారు, ఆ వ్రతము ప్రజల కష్టములను విచారములను పోగొట్టు, ధన ధాన్యములు వృద్ధి చెందించు, సంతానము స్త్రీలకు సౌభాగ్యమును ఇచ్చును, సమస్త కార్యములందు విజయం సమకూర్చు. ఈ వ్రతము ఎప్పుడు చేయాలి? మాఘమాసములు కానీ, వైశాఖ మాసములు కానీ, కార్తీక మాసములు కానీ, మరియు ఏ శుభ దినముందైనా కానీ వ్రతం చేయవచ్చు. యుద్ధ ప్రారంభమందును కష్టాలు కలిగినప్పుడు, దరిద్రం కలిగినప్పుడు అవి తొలగిపోవడం కూడా ఈ వ్రతం ఆచరించడం. నారద, భక్తుని శక్తిని బట్టి, స్థితిని బట్టి ప్రతి మాసమందు కానీ, సూర్య సంక్రమణ దినములు కానీ ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేయగలరు. పొద్దుట లేచి దండధావనాది కాలకృత్యాలు, స్నానాది నిత్య కర్మలు అనుభవించి ఆచరించి భక్తుడు ఇట్లు వ్రత సంకల్పం చేసి దేవుడిని ప్రార్థింపగలరు. ఓ స్వామి, నీకు ప్రీతి కలుగుటకి సత్యనారాయణ వ్రతము చేయబోతున్నాను, నన్ను అనుగ్రహింపు ఇట్లు సంకల్పించి పూజాగృహంలో ప్రవేశించి అక్కడ అలిగి పంచవర్ణాల ముగ్గులు పెట్టారు. ఆ ముగ్గులపై అంటున్న కొత్త బట్టలను పరిచి బియ్యం పోసి మధ్య వెండిది కానీ, రాగిది కానీ, ఇద్దరిది కానీ కలశము ఉంచవలరు. కలశంపై వల్ల అంచులో ఉన్న కొత్త వస్త్రం ఉంచి ఆపై స్వామిని నిలిపి పూజింపవలరు. అందులో బంగారంతో గాని, వెండితో గాని సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమను చేయించి పంచామృతములతో అభిషేకం చేసి మండపంలో ఉంచవలరు. గణపతి, బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు, పార్వతి అని పంచలోకాలు
ఆదిత్యాది నవగ్రహములు ఇంద్రియాది అష్ట దిక్పాలకులు ఇక్కడ పరివార దేవతలుగా చెప్పబడి కావున వారిని ముందుగా ఆవాహన చేసి పూజింపవలేదు. మొదట కలశములో వరుణదేవుని ఆవాహన చేసి విడిగా పూజింపవలేదు. గణేశాదులను సూర్యాది గ్రహములను దిక్పాలకులను ఆయా స్థానములలో ఆవాహన చేసి పూజింపవలేదు. ఆ పిమ్మట సత్యదేవుని కలశమందు ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవాలి. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు 4 వర్ణముల వారు స్త్రీలు కూడా ఈ వ్రతం చేయరు. బ్రాహ్మణాది ద్విజులు కల్పోక్త ప్రకారంగా శూద్రుల ఇంట్లో పురాణ ప్రకారంగా స్వామి పూజింపవలేదు. మనుషుడు భక్తి శ్రద్ధలు గలవాడి ఏ రోజైనను పగలు ఉపవాసం ఉంది సత్యనారాయణ స్వామిని పూజింపవలేదు. బ్రాహ్మణులతోనూ బంధువులతోనూ కొన్ని వ్రతము చేయవలేదు. అరటిపండు ఆవు నెయ్యి ఆవు పాలు గోధుమ నూక లేచో వరి నూక పంచదార వీటన్నింటినీ కలిపి ప్రసాదం చేసి స్వామికి నివేదన చేయాలి. బంధువులతో కూడి సత్యనారాయణ వ్రత కథలు విని బ్రాహ్మణులతో దక్షిణ తాంబూలాలు వారికి బంధువులతో భోజనం పెట్టి స్వామి ప్రసాదమును స్వీకరించి స్వామికి నృత్య గీతాది మహారాజు ఉపచారములు అర్పించి తాను భుజింపవదు. నదీ తీరమున ఇట్లు వ్రతము చేసి స్మరించు స్వగృహములు చేరవచ్చు. ఇట్లు సాంగముగా భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతము చేసిన వారికి కోరిన సిద్ధించు. విశేషించి కలియుగంలో సర్వార్థిదే సులభమైన ఉపాధి, దీన్ని మించినదేదీ లేదు అని శ్రీమన్నారాయణుడు నారదులకు ఉపదేశించడని శూద్రుడు సౌనకాది మహామునులు చెప్పారు. ఇది శ్రీస్కాందపురాణే రేవాకాండే సత్యనారాయణ ప్రథకల్పే ప్రథమోధ్యాయ సమాప్తః. ఇంకా దాని కింద వచ్చారు అక్షతలు ఆయన చేతులు ఇచ్చాను. ఓం మనస్వత్తుభయేతు వే నారాయణదయతు రాక్షేతవదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగచ్చతాం. సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ప్రోక్ష్య ప్రోక్ష్యాపరిశిష్య సత్యనారాయణ స్వామి ప్రథమోధ్యాయంతే ఓం ప్రాణాయ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం ప్రాణాయ స్వాహ మహేశ్వర దేవత్యాం కపాలయం కపిలామి ఉదాహరణ రుద్రాబోధం కపిలామి హస్తో ప్రక్షాళయామి మానో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆజమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం దర్శయామి. తాంబూలధరణానంతరం ఆజమనీయం సమర్పయామి. ఓం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ విధయే సజయర్తినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. శాంతగురువారమాదాయ వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామి నమః. నీరాజనానంతరం ఆజమనీయం సమర్పయామి. క్షాంధారయామి. క్షాంధారయామి. నమస్కరోమి. శ్రీమంత్రమారమణ గోవింద గోవింద. అధ్యాయ ప్రారంభ. శూద్రుడు మరలా ఇట్లు చెబుతున్నాడు. ముల్లారా, పూర్వం ఈ వ్రతం చేసిన వారి కథ చెప్తాను వినండి. కాశీనగరమున అతి దరిద్రుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు నిత్యము ఆకలి దప్పులతో తిరుగుతూ తిరుగుతుండేవాడు. సత్యనారాయణ స్వామి దుఃఖపడుతున్న బ్రాహ్మణుని చూసి కరుణ గలవాడి తానొక బ్రాహ్మణ వేషం ధరించి వచ్చి, ఓ విప్రుడా, ఇట్లు దుఃఖించుతూ తిరుగుతుండేవేమి, నీ కథంతయో చెప్పుము అని అడిగాడు. విప్రుడు ఇట్లు చెప్పిన, ఓ మహానుభావ, నేను ఒక బ్రాహ్మణుడను అతి దరిద్రుడను. భిక్ష కొరకు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నాను. నా దారిద్ర్యం నశించే ఉపాయం నీకు తెలిసినచో నాకు చెప్పమని ప్రార్థించాడు. అంతా వృద్ధ బ్రాహ్మణుడా, సత్యనారాయణ వ్రతమును ఒక వ్రతం ఉన్నది. అది చేసిన వారికి సర్వ దుఃఖాలు తొలగిపోవు. నీవును ఆ వ్రతము చేయము అని దాని విధి విధానమును బోధించి అంతర్ధానమయ్యాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు రేపే నేను ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన వ్రతం చేస్తుందని సంకల్పించి దాన్నే తలుచుకుని నిద్ర కూడా పోలేదు. అతను పొద్దున్నే లేచి ఈ రోజున సత్యదేవుని వ్రతం చేస్తుందని మరలా సంకల్పించుకుని భిక్షకై బయలుదేరాడు. ఆ రోజున స్వామి దయ వలన అతనికి చాలా ద్రవ్యం లభించింది. బంధువులు కూడా పిలిచి దానితో అతను సత్యనారాయణ వ్రతం చేశాడు. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం చేత అతను దరిద్రము ఉన్నదు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తులై సమస్త సంపదలతో తొలుతుంది. అది మొదలుగా అతను ప్రతి మాసమునందు ఈ వ్రతం ఆచరించి సర్వభావ విముక్తులై తులకు మోక్షం పొందింది. ఆ బ్రాహ్మణుడు చేసినట్టు ఏ మానవుడైనా ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినచో అతని సర్వ దుఃఖములు నశించు. సూర్యుడు ముల్లారా, మీరు అడిగిన కథ చెప్పాను, ఇంకేం చెప్పమందరు అని అడిగారు. శౌనకాది మహాత్మ ఆ బ్రాహ్మణి వల్ల తెలుసుకుని ఎవరి వ్రతం ఆచరించారో చెప్పండి అని అడిగారు. ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన వైభవం గలది
బంధువులను పిలుచుకొని వ్రతం చేయుటకు ప్రారంభించారు. అంతలో అక్కడికి కట్టెల ముగ్గునవాడు వచ్చి కట్టెల మోపు బయట దింపి విప్రుని ఇంటికి వచ్చాను. అతడు చాలా దప్పిక గలవాడై ఉండి కూడా ఓపికగా బ్రాహ్మణుడు చేస్తున్న వ్రతం పూర్తిగా చూసి తుదకు ఆయనకు దేవుడికి నమస్కరించి, మహానుభావ నీవు చేసిన పూజ ఏంటి, దీనివల్ల ఫలితమేమి వివరంగా చెప్పమని అడిగాడు. బ్రాహ్మణుడికి చెప్పాడు, ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం. ఈ వ్రతం చేసినచో ధనధాన్యములు సర్వ సంపదలు కలుగుతాడు. ఇట్లా విప్రుని వలన వ్రతం గురించి తెలుసుకొని మంచినీరు త్రాగి ప్రసాదం స్వీకరించి తన ఊరికి బయలుదేరాడు. అతడు సత్యదేవుని మనసులో ధ్యానించుచు, ఈ కట్టెల మోపును రేపు అమ్మెదను, అమ్మగా వచ్చిన ధనముతో సత్యదేవుని వ్రతం చేసేదను అనుకుని మర్నాడు కట్టెల మోపు తలపై పెట్టుకొని నగరంలో ధనికులుండే ఇంట్లో వైపు వెళ్ళాడు. అతనాడు స్వామి అనుగ్రహం వల్ల కట్టెలమ్మి రెట్టింపు లాభం పొందాడు. దానికి సంతోషించి అరటిపండు, పంచదార, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమలుగా పూజా ద్రవ్యాలు అన్నీ తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. వెళ్లి బంధువులందరినీ పిలిచి సత్యనారాయణ వ్రతం యథాశక్తిగా చేశాడు. ఆ వ్రతం చేసిన ప్రభావం చేత అతడు ధనములతోనూ పుత్రులతోనూ సర్వ సమృద్ధి గలవాడి ఈ లోకం సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించి చివరకు సత్యలోకం పొందాడు. ఇది శ్రీ స్కాందపురాణే దేవాకాండే సత్యనారాయణ ప్రతికల్పే ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తః. ఓం ఆస్వద్భయ దివ్యే నానాగతే సువిగ్రహాగ్రే సర్వదేవానాం శుభోయం ప్రతిష్ఠితాం ధూపమాఘ్రాపయామి. సాధ్యం త్రివత్రైకం మందిరాలోకం ప్రయాగ్రాణం దేవం త్రిలోక్యవ్యాపం పంచాదీం పృచ్ఛాం దేవాయ ప్రమాద్వయ ద్రైవాంతర్గాత్వరా దివ్యజ్యోతిర్మోసే దేవందర్శయామి ధూపదీపాంతరవాగమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం. ఇది అందరూ పెట్టేసి ఇది తీసు ఈ ప్లేట్ ఇచ్చేయండి. నారాయణ స్వామి ఓం ఓం ప్రణాయ స్వాహ ఓం బాణాయ స్వాహ ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ సమాయ స్వాహ మధ్య మధ్య ప్రవాహి సమర్పయామి. అమృతాభిధాన చిత్రవర్ణర్పయామి. హస్తోపక్షాళయామి వాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల జపనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రో విభ్రమ చక్షుషే చక్షుషే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. సత్యనారాయణ స్వామి నమః. శ్రీయోధ్యాయాం తే మంగళ శ్రీరాజమంగళయామి శ్రీరాజానందరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి. ఇందిరారమణ గోవింద. సూతుడు మరలా ఇట్లు చెబుతున్నాడు, ఓ ముల్లారా ఇంకొక కథను చెప్తాను వినండి. పూర్వం ఉల్కాముఖుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతడు సత్యవాక్పాలు, ఇంద్రియ నిగ్రహం గలవాడు. అతడు ప్రతిదినము దేవాలయానికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసి బ్రాహ్మణులకు ధనం ఇచ్చేవాడు. అతని భార్య సౌందర్యవతి సాధ్వి. ఆమెతో కలిసి రాజు ఒకనాడు భద్రశీల నదీ తీరమున సత్యనారాయణ వ్రతం ఆచరిస్తున్నాడు. ఇంతలో అక్కడికి సాధువును ఒక వర్తకుడు అనేక వస్తువులతోనూ ధనముతోనూ నిండిన నావను ఒడ్డును నిలిపి వ్రతము చేస్తున్న రాజు దగ్గరకు వచ్చి వినయముతో ఇలా అడిగాడు, ఓ మహారాజా, ఎంత భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు చేస్తున్న ఈ వ్రతమేమి అని అడిగాడు. సాధువు ఇట్లనగా ఆ రాజు, ఓ సాధువు, పుత్ర సంతానం కావాలన్న కోరికతో నేను మా బంధుమిత్రులను పిలుచుకొని సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు. రాజు మాటలు విని సాధువు, మహారాజా, నాకు సంతానం లేదు,
ఈ వ్రతం వల్ల సంతానం కలుగునందుచో నేను దీన్ని ఆచరించదను. తర్వాత సాధు వర్తకమును పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి భార్య అయిన లీలావతితో సంతానప్రదమైన ఈ సత్యదేవునికి వ్రతము గురించి చెప్పి మనకు సంతానం కలిగినచో ఆ వ్రతము చేసదనని పలికారు. సాధు భార్య లీలావతి ధర్మ ప్రవృత్తి కలది. భర్తతో ఆనందంగా గడిపి గర్భవతి సత్యదేవుని అనుగ్రహం వలన 10వ నెలలో ఒక బాలిక. ఆ బాలిక శుక్లపక్ష చంద్రుని వృద్ధి చెందుతుండగా తల్లిదండ్రులు ఆమెకు కళావతి అని పేరు పెట్టారు. ఆ సమయంలో లీలావతి భర్తను చూసి సంతానం కలిగినచో వ్రతం చేయమంటారు కదా, పుత్రిక కలిగింది కదా, ఇంకనో వ్రతం మాటలు పెట్టలేమి అని అడిగింది. అందుకు భర్త లీలావతి మన అమ్మాయి వివాహగానంలో వ్రతము తప్పక చేయదును అని ఆమెకు సమాధానపడి భర్తముని నగరమునకు వెళ్ళారు. కళావతి తండ్రి ఇంట్లో పెరుగుతుంది. అట్లు యుక్త వయస్సు వచ్చిన కుమార్తెను చూసి సాధువు తన మిత్రులతో ఆలోచించి వరుణ వెదుకుడికి దూతను పంపాడు. ఆ వర్తకుడిచే పంపబడిన ఆ దూత కాంచన నగరముకు వెళ్ళి అక్కడ యోగ్యుడైన ఒక వైశ్యవాలను చూసి పెళ్లి చేశారు. సాధువు తన దురదృష్టము చేత ఆ పెళ్లి వేడుకలో పడి సత్యదేవుని మృతమంగా మర్చిపోయాడు. అందుచే ఆ స్వామి చాలా కోపించారు. తర్వాత కొంతకాలము వ్యాపారమునందు దక్షత గల ఆ సాధువు చంద్రకేతు మహారాజు నగరంలోకి వెళ్ళారు. అంతటా వ్రతం చేతుందని ప్రతిజ్ఞ చేసి మర్చిపోయిన ఆ సాధువును చూసి స్వామి కోపించి దారుణము కఠినము అయిన మహా దుఃఖము తనకి కలుగుగాక అని చెప్పి ఆనాడే రాజధనాగారంలో ఒక దొంగ ప్రవేశించి ధనము దోచుకుని పారిపోతుంటాడు. రాజభటులు తరుముచుండగా వాడి వర్తకులను వైపు పరిగెత్తారు. ఆ దొంగ తనను తరుము వచ్చుతున్న రాజభటులను చూసి భయపడి ధనమును వర్తకుల ముందు గుమ్మరించి పారిపోయాడు. రాజభటులు అక్కడికి వచ్చి రాజధనముతో ఎదురు కనబడుతున్న ఆ వర్తకులను బంధించి రాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. మహారాజా, ఇద్దరు దొంగలను పట్టి తెచ్చాము, విచారించి శిక్షించండి అని అన్నారు. రాజు వారి నేరమును విచారణ చేయనక్కర్లేదంటూ కారాగృహమును బంధింపమన్నారు. రాజు వారి ధనమును తన ధనాగారమున చేర్పించారు. ఆ దేవుని శాపం వల్ల ఇంటి దగ్గర సాధువు భార్య కూడా కష్టాల పాలై ఇంట్లోని ధనమంతా దొంగలు అపహరించారు. లీలావతి మనోవ్యతచే రోగగ్రస్తురాలైంది. తిరుటకు తిండి దొరకగా ఇంటింటికి తిరిగి భిక్షమెత్తుకొనసాగారు. కుమార్తె అయిన కళావతి కూడా భిక్షమెత్తులకు పోసాగారు. ఒకనాడు సాయంకాలం వేళ కళావతి ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంటికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఆయన సత్యనారాయణ ప్రభు చేయుడుగా చూసి కథంతా విని తమకు మేలు కలుగునున్నట్లు వరమిమ్మని స్వామిని కోరుకున్నారు. స్వామి ప్రసాదమును కూడా పుచ్చుకొని కళావతి రాత్రి పొడుతుపోయి ఇంటికి వచ్చింది. అప్పుడు తల్లి ఆమెతో ఇలా అడిగింది, అమ్మాయి, ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడున్నావు? నీ మనసులో ఏముంది అని అడిగింది. వెంటనే కళావతి, అమ్మ, నేను ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతము జరుగుతుంటా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఆ వ్రతము కోరిన కోరికలు తీర్చున్నాడు కదా. ఆ మాట విని సాధువు భార్య తాము ఆ వ్రతం చేయకపోవడం చేతనే ఇంటి దురవస్థ కలిగిందని గ్రహించి వ్రతము చేయడానికి సంకల్పించి ఆ మరణాడు యథాశక్తిగా వ్రతం చేసింది. వ్రతాంతమందు స్వామి, నా భర్తయు అల్లుడు సుఖముగా ఇంటికి చేరునట్టు అనుగ్రహించండి, వారి తప్పులను క్షమించండి అని ప్రార్థించింది. లీలావతి చేసిన ఈ వ్రతము చేసి సంతోషపడిన సత్యదేవుడు చంద్రకేతు మహారాజు కల్లో కనబడి, నీవు బంధించిన వారిద్దరు దొంగలు కారు, వర్తకులు, రేపు వారిని విడిపించి వారి ధనము వారికి ఇచ్చి పంపుము, లేనిచో నిన్ను సమూలముగా నాశనము చేసిందని చెప్పి అదృష్టుడయ్యాడు. మరునాడు ఉదయం రాజు సభలో తనకు వచ్చిన కళను చెప్పి ఆ వర్తకులను చెరసాల నుండి విడిపించలేదని భటులకు ఆజ్ఞాపించారు. ఆ వైశ్యులిద్దరూ చంద్రకేతు మహారాజుకు నమస్కరించి వెనుకటి సంగతులు తలుచుకొనుచు ఏమీ పలకలేక నిల్చున్నారు. రాజు ఇప్పుడు ఆ వైశ్యులను చూసి ఆదరముతో, వర్తకులారా, మీకు ఈ కష్టము దైవ వశమును కలిగినది, ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ లేదు అని ఓదార్చి వారి సంఖ్యలు తీయించి క్షౌరము ఉన్నకు అలంకారములు చేయించాడు. వస్త్రాది అలంకారములు ఇచ్చి మంచి మాటలతో వారిని సంతోషపరిచాడు. ఇదివరకు వారి వద్ద నుండి తీసుకున్న ద్రవ్యమునకు రెట్టింపు ద్రవ్యం ఇచ్చి, ఓ సాధువు, ఇక మీ ఇంటికి ఏమని ఆ రాజు చెప్పగా వారు సెలవు తీసుకుని బయలుదేరారు. శ్రీస్కాంతురారి దేవాకాండే సత్యనారాయణ ప్రగల్పే తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః. సత్యనారాయణ స్వామి ధూపమాగ్రహాపయామి, సాక్షాత్ దేవందర్శయామి, ధూపదీపాన్ సమర్పయామి. స్వామివారికి మనం ఏదైనా ప్రతిజ్ఞ మర్చిపోవాలి. చాలా మంది మొక్కులు మొక్కేసుకున్న వదిలేస్తారు, మర్చిపోతారు. ఏం మొక్కులు కూడా మర్చిపోయేవాళ్ళు చాలా మంది. ఏదైనా అనుకున్నాము స్వామి చేస్తాము, లేకపోతే దాని ప్రభావం అనేది ఖచ్చితంగా మా మీద ఉంది. ఇంకోటి స్వామి శపించాడు అంటే ఆయన సాక్షాత్గా ఎవరిని శపించాడు.
అంటే ఆయనకి రాగద్వేషాలు లేనటువంటి రూపం ఇది. ఆయన వచ్చి మనల్ని క్షపించడం. ఇప్పుడు ఏదైనా కథలో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మహర్షులందరూ కూడా దాన్ని సరి చేసి పెట్టిన వాళ్ళు. ఈ కథలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి పురాణాల్లో ఇక్కడ తీసి మనకి అందించారు. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా పని చేయండి, మీకు ఇలా మంచి జరుగుతుందంటే ఎవరు చేయరు. అదే చేయకపోతే మీకు ఇలా అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు. ఇది చేయకపోతే మీకు బాగుంటుందని చేస్తారు. అలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం కలిపి అలాగే కథలన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. నారాయణ స్వామి నారకేయ ఓం ప్రాణ స్వాహ ప్రాణ స్వాహ ప్రాణ స్వాహ ప్రాణ స్వాహ ప్రాణ స్వాహ ప్రాణ స్వాహ భగవాన్ ఆదిమీయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలం ఆదిమీయం సమర్పయామి. ఓం తద్విష్ణో పరమో పరమో సదా పశ్యంతి సోమయః దివి వజంకురాతదం తద్విప్రాతో వివర్ధనో జాగ్రవాగో సత్తవింశతే విష్ణోర్యత్ పరమం పదం ధామృతవర్ణదేవే సత్యనారాయణ స్వామి నమః. దివి నీరాజంద్రజామి నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి రక్షాం ధారయామి నమస్కరోమి. ఆంజనేయ వరద గోవింద గోవింద. చతుర్థాధ్యాయ ప్రారంభ. తర్వాత సాధువు శుభజగనాన్ని చూసి విప్రులకు దాన ధర్మాన్ని చేసి ప్రయాణం సాగించారు. సాధువు కొంత దూరం ప్రయాణించారు. సత్యదేవునికి సాధువును పరీక్షించి కోరిక కలిగి సన్యాసి వేషంలో వచ్చి, ఓ సాధువు నీ పడవలో ఏముంది అని అడిగాడు. ఆ వైశ్యులిద్దరూ ధన మదం గలవారే. అడిగిన ఆ సన్యాసిని చూసి పరీక్షించి, ఇందులో ఉన్నదేమైనా అపహరించడానికి చూస్తున్నావా? ఇందులో మాత్రమే ఉంది, ఆకులు తీగులు తప్ప అని చెప్పారు. సన్యాసి రూపుడైన సత్యదేవుడు అతని మాటలు విని తథాస్తు అని పలికి కొంత దూరంలో నది ఒడ్డున నిల్చున్నాడు. సన్యాసి అటు వెళ్ళగానే సాధువు కాలకృత్యములు తీర్చుకొని వచ్చి పడవలో ఆకులు అన్నంతో నిండి నుండి చూసి ఆశ్చర్యపడి దుఃఖముతో పడిపోయాడు. తెలివి వచ్చిన తర్వాత ధనములు అలా అయినందుకు చాలా విచారించాడు. అప్పుడు అల్లుడు సాధువును చూసి, మహాత్ముడైన సన్యాసిని పరిహసించాము. అతడు కోపంతో శపించాడు. ఆయనే మరలా మనను రక్షింపగలడు. ఆయన్ని శరణు వేడినచో మన కోరికలు తీరును అని చెప్పారు. అల్లుడి మాటలు విని సాధువు వెంటనే సన్యాసి దగ్గరికి వెళ్ళి భక్తితో నమస్కరించి ఇలా అని, స్వామి, అజ్ఞానం చేత నేను పలికిన మాటలు మన్నించి నన్ను క్షమించండి అని పదే పదే ఒప్పుచూ ఏడ్చాను. ఏడుస్తున్న సాధువును చూసి, స్వామి ఏడవద్దు, నీవు నా పూజ చేయదని ప్రతిజ్ఞ చేసి అశ్రద్ధ చేత మరిచావు. నా శాపం చేతే నీకు ఇష్టాలు కలుగుతున్నాయని ఇప్పటికైనా గ్రహించావా? స్వామి మాటలు విని సాధువు చేతులు జోడించి, ఓ పుండరీక నేత్ర, బ్రహ్మాది దేవతలే నీ మాయను దాటలేక సతమతమవుతున్నారు. నీ గుణములు రూపములు తెలుసుకోలేకున్నారు. మానవాత్రుడను అజ్ఞానిని ఆ పైన నీ మాయలో చిక్కుకుని నీ అనుగ్రహానికి దూరమైన వాడి నిన్ను నేను ఎలా తెలుసుకోగలను? నా అపరాధం క్షమించండి. నిన్ను నేనెప్పుడు మరొక నా శక్తి కొలది పూజించదను. శరణాగతుడైన నన్ను అనుగ్రహించి నా ధనము నాకిచ్చి రక్షించండి అని ప్రార్థించాడు. భక్తితో సాధువు చేసిన స్తోత్రములకు స్వామి సంతోషించి అతను కోరిన వరమిచ్చి అక్కడే అదృష్టుడయ్యాడు. సాధువు నావ దగ్గరికి వచ్చి అది ధనముతోనూ వస్తువులతోనూ నిండి ఉండి చూసి, సత్యదేవుని దయ వల్ల నా కోరిక తీరిందని పరివారంతో కలిసి స్వామిని పూజించి తన నగరములకు బయలుదేరారు. సాధువు తన ధనమును జాగ్రత్తగా కాపాడుతున్న అల్లుడిని చూసి, చూసావా, రత్నపురమును చేరాము అనుచు తమ రాకను తెలియజేయడానికి ఇంటికి ఒక దూతను పంపాడు. ఆ వార్తాహరుడు నగరములకు వెళ్లి సాధువు భార్యను చూసి నమస్కరించి, అమ్మా, మన సావుగారు గారు అల్లుడితో బంధుమిత్రులతోనూ మన నగరములకు వచ్చారు అని చెప్పాడు. దూత చెప్పిన మాట విని సాధువు భార్య తాను చేస్తున్న సత్యవ్రతమును త్వరగా పూర్తి చేసి కుమార్తెతో ఇలా అంది, నేను వెళుతున్నాను, నీవు కూడా త్వరగా నీ తండ్రిని భర్తను చూచుటకు రమ్ము. అనగా తల్లి మాటలు విని కళావతి వ్రతం ముగించి ప్రసాదం తీసుకున్నట్టు మరిచిపోయి భర్తను చూచుటకు వెళ్ళాడు. అందుకు సత్యదేవుడు కోపించి ఆమె భర్తను పడవతో నీళ్లలో ముంచేశాడు. నీరుందున్న జనులందరూ పడవ దుఃఖంతో ఉన్న కళావతిని చూసి దుఃఖం పొందారు. ఉన్నట్టుండి పడవ మునిగిపోయినందుకు ఆశ్చర్యం కూడా పొందారు. కళావతి దుఃఖితురాలైన కుమార్తెను చూసి దుఃఖించిన భర్తతో ఇలా అంది, మన అల్లుడు పడవతో ఇలా మునిగిపోయాడు, ఇది ఏ దేవుడి మాయ వల్ల జరిగింది అని పలుకుతూ కుమార్తెను ఒళ్ళోకి తీసుకుని దుఃఖించారు. తన భర్త అట్లు మునిగిపోయినందుకు విచారించుతూ అతని పాదుకలతో పాటు సహగమనము
చేయుడుకు సిద్ధపడి తన కుమార్తె అవస్థ చూసి సాధువు చాలా విచారించి అక్కడి వారు కూడా బాధపడ్డారు. అప్పుడు సాధువు ఇదంతా సత్యదేవుని మాయను, స్వామి నన్ను అనుగ్రహించడంతో నా వైభవం కొలది సత్యదేవుని ప్రథమ చేస్తుందని చెప్తూ ఆ దేవుడికి అనేక సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశాడు. సాధువుపై ప్రసన్నుడైన సత్యదేవుడు అతనితో ఇలా చెప్పాడు, ఓ సాధువు, నీ కుమార్తె సత్యవ్రతం చేసి ప్రసాదం తీసుకోకుండా వచ్చింది. అందుచేతే ఆమె భర్త కనపడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్లి ప్రసాదం కొట్టుకుని వచ్చినతో ఆమె భర్త మరలా జీవించును అని పలికి ఆకాశం నుండి వినబడిన ఆ వాక్యం విని కళావతి వెంటనే ఇంటికి వెళ్లి ప్రసాదం తీసుకుని త్వరగా తిరిగి వచ్చి నీటిపై తేలుతున్న పడవలోని భర్తను చూసి సంతోషపడి అప్పుడు ఆమె తండ్రి మన ఇంటికి వెళ్దాం, ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు అని కుమార్తె మాటలు విని సాధువు సంతోషపడి తన వారందరితో కలిసి ఆ నదీ తీరమందే సత్యనారాయణ వ్రతం చేసి తర్వాత తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. ప్రతి పూర్ణిమ నాడు, ప్రతి సూర్య సంక్రమణ దినం నాడు సత్యనారాయణ వ్రతం యథావిధిగా చేస్తూ ఆ సాధువు ఇహలోకన్న సమస్త ఐశ్వర్యములు అనుభవించి చివరికి సత్యదేవుని సాన్నిధ్యం పొందాడు. ఇది శ్రీ స్కాందపురాణే దేవాకాండే సత్యనారాయణ వ్రతకల్పే చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. సత్యనారాయణ స్వామి మహాధూపమాగ్రాపయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపాన్ సమాజమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఓం శ్రీ వెంకటాద్రిశృంగాగ్ర మంగళాభరణాగ్రజే మంగళానాం నివాసాయ వెంకటేశాయ మంగళం. సత్యనారాయణ స్వామి నమః. దివ్యంగళీరాజనం దర్శయామి. ఆనందమాధమనీయం సమర్పయామి. రక్షాంధారయామి. నమస్కరోమి. శ్రీమద్రమారమణ గోవింద. పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. ఉన్నారా మీకు మరొక కథ చెప్తాను వినండి. పూర్వము తుంగధ్వజుడు అనే రాజు ఉండేవాడు. అతను ప్రజలను కన్న బిడ్డల వలె చూస్తూ ధర్మంగా పాలించుతుండేవాడు. ఒకప్పుడు అతను వేటకు వెళ్లి అనేక మృగములను చంపి అలిసి ఒక మారేడు చెట్టు కింద విశ్రాంతికి ఆగి ఆ పక్కనే కొందరు గొల్లవారు సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తుండగా చూసి కూడా సమీపానికి వెళ్ళగా తాను రాజునే గర్భంతో స్వామికి నమస్కరింపగా నిర్లక్ష్యం చేశాడు. వ్రతం పూర్తయిన తర్వాత గోపాలుడు ప్రసాదం తెచ్చి రాజు దగ్గర ఉంచి స్వీకరింపమని ప్రార్థించి తిరిగి వెళ్ళి తాము కూడా ప్రసాదం స్వీకరించారు. రాజు అహంకారంతో వారు పెట్టిన ప్రసాదం అక్కడే విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. అందువల్ల రాజుకు 100 మంది కొడుకులు, ధనధాన్యములు, ఐశ్వర్యములు నశించి చాలా చాలా దుఃఖాలు కలిగాయి. సత్యదేవుని ప్రసాదం తిరస్కరించవచ్చాను కనుక ఆయన కోపం వల్లే నాకు ఈ అనర్థం కలిగింది. ఆ గొల్లవారు సత్యదేవుని పూజించిన చోటికి మళ్ళా నేను వెళ్ళి ఆ దేవుడిని ఆరాధించదను అని మనసులో నిశ్చయించుకొని ఆ గోపాలను ఉన్న చోట వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాను. రాజు గోపాలను చూసి మీరు చేసిన వ్రతమేదో చెప్పమని అడిగి వారితో కలిసి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతం యథావిధిగా చేశాడు. సత్యదేవుని అనుగ్రహం వల్ల మరలా ధనధాన్యాదిక సంపదలు, పుత్రులను పొంది రాజ్య సుఖములు అనుభవించి చివరకు సత్యలోకం పొందాడు. పరమోత్తమైన ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన వారు, ఎవరైనా చేస్తున్నప్పుడు చూసిన వారు, కథ విన్నవారు సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వల్ల ధనధాన్యాది సంపదలను, పుత్రపౌత్రాది సంతతిని పొంది ఇహలోకమున సమస్త సౌఖ్యములు అనుభవించి పరమ మోక్షం పొందును. ఈ వ్రతమును భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన దరిద్రుడు ధనవంతుడు, బంధింపబడిన వాడు విముక్తుడు. బయట శత్రువుల వల్ల గాని, అంతఃశత్రువులైన కామక్రోధాదుల వల్ల గాని, జనన మరణ రూపమైన సంసారం వల్ల గాని భయం పొందిన వాడు ఆ భయం నుండి విముక్తుడు. కోరిన కోరికలన్నీ లభించుడే ఆనందించి చివరకు సత్యలోకం చేరును. ఇది నిశ్చయము. ఓ ముల్లారా, మానవులు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తులకు చేయగలిగిన మహాప్రభావం కలిగిన శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత విధానము ఆచరించి ఫలం పొందిన వారి కథలను మీకు వివరించారు. విశేషించి కలియుగంలో సమస్త దుఃఖములు తొలగిపోవటకు
సర్వ సౌఖ్యములు కలుగుటకు తుదకు మోక్షం మించుటకు ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం మించినదేది లేదు. కలియుగమున కొందరు ఈ దేవుని సత్యమూర్తిని, కొందరు సిద్ధేశ్వరుడని, కొందరు సత్యనారాయణుడని, కొందరు సత్యదేవుడని పిలిచారు. ఎవరే పేరుతో పిలిచను పలికడి దయామయుడైన సత్యదేవుడు అనేక రూపములు ధరించి భక్తుల కోరికలు తీర్చని వాడి కలియుగమున వ్రతరూపుడై ప్రకాశిస్తున్నాడు. వ్రతము చేయుచున్నప్పుడు చూసినను వ్రత కథను విన్నను సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వల్ల సర్వ పాపములను నశించును. ఇది శ్రీ సూతపురాణే ఇది శ్రీ స్నానపురాణే రేవాకాండే సూతసంవాదే సత్యనారాయణ ప్రకల్పే పంచమోధ్యాయః సమాప్తః. మీరు అక్షతలు సగం స్వామి దగ్గర వేసి కొన్ని నీళ్ళు వేసుకొని కొన్ని వేసేయండి కొన్ని మీరు వేసుకోండి. ఆవిడ పెట్టి అమ్మాయి పెట్టి నమస్కారం చేసుకోండి. నారాయణ స్వామి పూజ కరిష్యే. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नमस्कारं सिंहासनं समर्पयामि पादाभ्यां समर्पयामि समर्पयामि समयामि स्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गं मालिनीं समर्पयामि वस्त्रात् संस्कारान् समर्पयामि वेदात् संस्कारान् दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धोपरिहस्राजोतं समर्पयामि गणान् धारणान् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्कराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः बुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षराय नमः नारायणाय नमः ओम सुधाय नमः चन्द्राय नमः वेदाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः कृष्णप्रणय नमः नारायणाय नमः प्राप्तपूजा समर्पयामि धूमाग्रहापयामि परस्पतिर्भयते नारायणदैश्वर्युराग्रे सर्वदेवानां आगतवारणादेव देवेन्द्रनारायण स्वामी नमः धूपमाग्रहापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरात्मने समर्पयामि नैवेद्यं रोक्ष्य ओम तद्विष्णा परमं वदनो सदा पश्यन्ति सूर्यः देवनक्षरादं तद्विप्रादो विवन्यवो जागृतायो स्वस्मिन्दरे विष्णोर्य परमं वदनं मर्याद्यानन्तराय यनुस्वमोद्राचोद्गमः भवति सर्वज्ञाप्ति सर्व श्री सत्यनारायण सेवकुरारम्मा मनसारा स्वामिनि कोलिचे हारतुलिरम्मा ये वेलैना ये शिवमैया कोलिचे दैवं नी दैवं
హారతులివ్వమ్మా మంగళమనరమ్మా జయ మంగళమనరమ్మా సత్యనారాయణుని సేవకురాలమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులివ్వమ్మా నోచిన వారికి నోచిన వరము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురాలమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులివ్వమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచే హారతులివ్వమ్మా బొట్టు పెట్టండి ఈ ఫింగర్తో పెట్టకూడదు పెట్టచ్చు స్వామి అడగండి స్వామి అడగండి స్వామి బొట్టు పెట్టాలి కదా పెట్టచ్చండి పెట్టండి ఎడం చేత ఇద్దరికి పెట్టండి చేతికి కాలికి కూడా ఎడం చేతికి ఎడం కాలు